નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। નર્મદા વિભાગની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે। રવિ સિઝનની શરૂઆતમાં ખેડૂતો પર આફત। કેનાલનું કામ ચાલુ હોવા છતાં પાણી છોડાયું। કેનાલ ઓવરફ્લો, ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા। તો અજમો વાવેલ ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યું। સમીના બાદરગંજ ગામે પસાર થતી અમરાપુર માઇનોર કેનાલ ઓવરફ્લો થઈ। तो नर्मदा विभागनी घोर बेदरकारी अहीं सामे आवी रही है, जेना कारणे रवि सीजननी शरूआतमां खेडूतो माटे मोटी आफत। तो केनालनुं काम चालू हतुं छतां पण पाणी छोडवामां आव्युं, जेना कारणे खेडूतो छे ते चिंतित थया छे। केनालनुं काम चालू होवा छतां पाणी केम छोडवामां आव्युं तेवो सवाल तेओ करी रह्या छे। नर्मदा विभागनी अहीं खूब ज मोटी बेदरकारी सामे आवी रही छे। ખેડૂતોને જેનું નુકસાન થશે તેના માટે જવાબદાર કોણ તે મહત્વનો પ્રશ્ન અહીં ઉદ્ભવી રહ્યો છે। રવિ સિઝનની શરૂઆત જ થઈ છે અને શરૂઆતમાં જ ખેડૂતો માટે મોટી સમસ્યા સર્જાઈ શકે છે। તો કેનાલનું કામ ચાલુ હતું તેમ છતાં પાણી છોડવામાં આવ્યું, જેના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। તો કેનાલ ઓવરફ્લો થતા ખેતરમાં પાણી ફરી વળ્યા। तो साबरकांठा जिल्लाना खेडूतो माटे खुशीना समाचार। धरोई डाबा कांठानी केनालमां सिंचाई माटे प्रथम पाण छोडवामां आव्युं। रवि सीजनमां खेडूतोने सिंचाई माटे 6 पाण आपवानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ पाणीथी हिम्मतनगर, ईडर अने वडाली तालुकाना 93 गामोमां 4000 हेक्टर जमीनमां खेतीने सिंचाईनो लाभ मळशे। साबरकांठा सिंचाई विभाग द्वारा रवि सीजनमां खेतीमां सिंचाई माटे सलाहकार समितिनी मांगणीने लईने जळाशयोमां तो साबरकांठाथी महत्वपूर्ण समाचार, खेडूतो माटे खुशीना समाचार। तो धरोई डाबा कांठानी केनालमांथी पाणी छोडायुं छे। पाणी वगर पाक सुकाई गयो छे, जेना कारणे खेडूतो चिंतित बन्या छे। तो नसवाडीना खेडूतोनो पाणी माटे पोकार। छोटाउदेपुरना नसवाडी तालुकामां सिंचाईनुं पाणी न मळता खेडूतोनो ऊभो पाक सुकाई गयो। रामपुरी, हरिपुरा विસ્તારમાં केनालनुं पाणी न मळता खेडूतोने राता पाણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે। तो बाजुमां ज ढाळिया केनाल छे, तेम छतां पाणी न मळता खेतरो तरस्या छे। खेडूतोनो आक्षेप छे के छेल्ला 8 वर्षथी आ समस्या छे। नर्मदा निगमे व्यवस्था तो करी छे, पण कोन्ट्रेक्टरोनी मनमानी छे। ढाळिया केनालो बंध करी अने अंडरग्राउंड पाइपलाइन नाखी देवाता खेतरो सुधी पाणी नथी पहोंची रह्युं। खेडूतोने कपास सुकाई जता मुश्केलीमां मुकाया छे। रात दिवसनी मजूरी अने वावेतरनो खर्च पण माथे पड्यो छे। जो कि अनेक रजूआतो छतां अधिकारीओ आंख आड़ा कान करी रह्या छे। ताटे अंडरग्राउंड बनाई छे ताटे पाणी आवतुं नहीं, बराबर छे। अने जे कोई बी अधिकार आवे उपला ते मारो खेतर आपी देवुं छे टाइम उपर लखीने, बराबर छे। ने चारो पाक केवी रीते पाके ए लोकोने उपर खबर पड़वुं जोईए अने आपवुं ज छे मारे, बराबर छे। कोई बी अधिकारने कहेजो के आवे अनानु खेतर पकवी जो। अधिकारीओने कीधुं तो अधिकारीओ शुं कहे छे के अमे हुं आरा पड़ी जईए खेतरनी अंदर ते तमारा खेतरने पाणी आपीए, आवुं कहे छे। अमारा कपास सुकाई गयो, केवी रीते अमे ए करीए? अमार किलो रुपया के 1 रुपया घर में लीजिए नहीं, किलो नहीं निकलो कपा। अमारे पानी नी जरूर है अत्यारे, तो अमार पानी ना मळे, अमे केवी रीते अमे पाक पानी लीए? कोई नहीं आवतो अधिकारी, कोई पण आया आ केनाल पे जोवा डोखी काढतो नहीं। पानी सोयरू तेदानो कोई मेन साहेब है के कोई भी साहेब के अंदर गांव नाखे आलो तो कोई भी वडेल माणस केनाले जोयो नथी। कपास वावेतर कर्युं तो साहेब, जोमामे वरसाद वेटाळ पड्यो, आटलो आटलो कपा होतो कहेवाय, हे काढी नाख्यो। शुं करी नવું ખેતી કરીએ એમ કરીને, હે હવે એ પાણી નહીં આવતું। હવે અમારે બેહી રહેવાનું સટા જમીને, અમારા પાણી જોઈએ, બીજું કશું નહીં। કાં તો પછી જૂની માઇનોર હતી ને, એ માઇનોર અમારે રિપેરિંગ જોઈએ કમ્પ્લીટ। तो साबरकांठा जिल्लाना खेडूतो माटे खुशीना समाचार। धरोई डाबा कांठानी केनालमां सिंचाई माटे प्रथम पाण छोडवामां आव्युं। रवि सीजनमां खेडूतोने सिंचाई माटे 6 पाण आपवानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ पाणीथी हिम्मतनगर, ईडर अने वडाली तालुकाना 93 गामोमां 4000 हेक्टर जमीनमां खेतीने सिंचाईनो लाभ मळशे। साबरकांठा सिंचाई विभाग द्वारा रवि सीजनमां खेतीमां सिंचाई माटे सलाहकार समितिनी मांगणीने लईने जळाशयोमांथी सिंचाई माटे पाणी आपवानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। ત્યારે સાબરકાંઠામાં ધરોઈ જળાશયમાંથી ડાબા કાંઠાની કેનાલમાં 6 પાણ આપવાના આયોજન પૈકી પ્રથમ પાણમાં 50 ક્યુસેક છોડવામાં આવ્યું છે। ક્રમશઃ 350 ક્યુસેક સુધી પાણી છોડાશે। વડાલીના 13, હિંમતનગરના 15, ઈડરના 65 ગામોમાં 4000 हेक्टर विस्तार में खेती ने सिंचाई नो लाभ मळी रहेशे।
ધરોઈ ડાબાકાડા કમાન્ડ વિસ્તારમાં રવિ સિઝન માટે આજરોજ 6 પાણ પૈકીમાંથી એક પાણ આજે 50 ક્યુસેક જેટલું છોડવામાં આવેલ છે, જેનાથી જેમાં ખેડૂત ખાતેદારશ્રીઓની માગણીને ધ્યાને લઈ ક્રમશઃ સદર પાણીમાં 300 થી 350 ક્યુસેક જેટલો પાણીમાં વધારો કરવામાં આવશે। તો સુરતનો રાંદેર સ્થિત વિયરકમ કોઝવે 143 દિવસ બાદ ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। રાંદેર અને સિંગણપોર ડભોલીને જોડતો કોઝવે ખુલ્લો કરતા વાહન ચાલકોને મોટી રાહત મળી છે। ચોમાસાને કારણે કોઝવે બંધ રખાયો હતો। કોઝવેનો લો લેવલ માર્ગ પાણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ગરકાવ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે આ કોઝવેને બંધ કરી દેવાયો હતો। હવે કોઝવેને પુનઃ શરૂ કરવામાં આવતા વાહન ચાલકોને મોટી રાહત થઈ છે। ચોમાસાની શરૂઆત થતાની સાથે જ સુરતની તાપી નદીના ઉપરવાસ ઉકાઈ ડેમ અને ઉકાઈ ડેમથી સુરત તાપી નદીના 80 કિલોમીટરના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં સતત પડી રહેલા વરસાદને લઈ રાંદેરથી કતારગામને જોડતો વિયરકમ કોઝવે લો લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો। 143 દિવસ બાદ આ બ્રિજ ફરી એક વખત લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે કે વિયરકમ કોઝવે પરથી વાહનો પસાર થઈ રહ્યા છે। રાંદેરથી કતારગામને કતારગામથી રાંદેરને જોડતો આ લો લેવલ બ્રિજ બંધ હોવાને લઈને લોકોને કહી શકાય 5 થી 7 કિલોમીટર ફરીને જવું પડતું હતું, તે ફરવાનું આજથી બંધ થઈ ગયું છે અને ગઈકાલે મોડી સાંજથી આ લો લેવલ બ્રિજ ખુલ્લો મુકાતા વાહન વ્યવહારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। તો આણંદ પાલિકા તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે। શહેરમાં 1 વર્ષ અગાઉ ખોદેલા રોડ રસ્તાઓનું સમારકામ ન કરાતા સ્થાનિકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। વોર્ડ નંબર 3માં નળ સે જળ તક યોજના અંતર્ગત પાણીની પાઇપલાઇન નાખવાનો પ્રારંભ પાલિકા તંત્રએ કર્યો હતો, જેને લઈને સરદારબાદ ચોકી, રોયલ પ્લાઝા અને પાણીની ટાંકી વિસ્તાર સહિતના રસ્તાઓ ખોદવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ 1 વર્ષ વીતવા છતાં રસ્તાઓનું સમારકામ હજી સુધી ન કરાતા સ્થાનિકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। ચોમાસા દરમિયાન આ રોડ પરના ખોદાયેલા ખાડાઓમાં પાણી ભરાતા રોગચાળો પણ ફાટી નીકળ્યો હતો, ત્યારે સ્થાનિકોએ પાલિકા પાસે સત્વરે રોડના સમારકામની માંગ કરી છે। અમારે પાણીની ટાંકીથી માંડી અને સરદારબાગ ચોકી સુધીનો જે ગઈ સાલ નગરપાલિકાએ નળ સે જળ યોજના કરી હતી, તેની જે પાઇપલાઇનો ખોદી કાઢી અને એના પછી ખૂબ જ પાણી ખાબોચિયા કિચડ ભરાયું અને એને અત્યાર સુધી ભયંકર રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હતો। રોડ ખોદ્યા બાદ તંત્રએ કોઈપણ જાતની તસદી લીધી નથી, તેના કારણે ખૂબ જ મોટા ખાડા પડી ગયા હતા। તેની ઉપર રોડનું કોઈ પણ પ્રકારનું પેચવર્ક કરવામાં આવ્યું નથી, જેના કારણે ચોમાસાની અંદર પણ ખૂબ જ કિચડ અને મચ્છરો થવાથી માંદગી પણ ખૂબ પ્રમાણમાં ફેલાઈ હતી। ખરાબ હાલત રોડ છે। ખાલી જે રોયલ પ્લાઝાથી જૂની પાણી ટાંકીવાળો રોડ, એ રોડ છે કદાચ આ અઠવાડિયાની અંદર કામ સ્ટાર્ટ કરી દેશે અને નેક્સ્ટ 10 દિવસમાં કામ પૂર્ણ થઈ જશે, એટલે જે લોકોને કંઈ તકલીફ પડે છે તકલીફ દૂર થઈ જશે। તો ભાવનગરમાં રખડતા ઢોરે ભાજપના માજી મેયરને લીધા અડફેટે। સામાન્ય નાગરિકોને ઢોર દ્વારા અડફેટે લેવાની ઘટનાઓ અવારનવાર સામે આવે છે, પરંતુ રખડતા ઢોરે હવે નેતાજીને અડફેટે લેતા ખળભળાટ મચ્યો છે। વાત જાણે એમ છે કે ભાજપના સિનિયર નેતા મેહુલ વડોદરિયા સ્કૂટર લઈને રૂપાણી સર્કલ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક આવી ચડેલ રખડતા ઢોરે તેમને અડફેટે લીધા। ઇજાગ્રસ્ત માજી મેયરને સારવાર અર્થે ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે, ત્યારે હવે રખડતા ઢોરની સમસ્યાથી લોકો મુક્તિ ઈચ્છી રહ્યા છે। જો તમે કોઈ અજાણી વ્યક્તિને લિફ્ટ આપો છો તો સાવધાન, ક્યાંક તમારી લિફ્ટ તમને જ ભારે પડી શકે છે। જી હા, દ્વારકામાં એક વૃદ્ધ પાસે 2 મહિલાએ લિફ્ટ માંગી, ત્યારબાદ અવાવરૂ જગ્યાએ લઈ જઈ મહિલાઓ અને તેની લૂંટારૂ ટોળકીએ લૂંટ ચલાવી। 2 મહિલા અને 3 પુરુષની 5 જણની લૂંટારૂ ટોળકીએ વૃદ્ધને માર મારી 39,000 રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા। દ્વારકા પોલીસે ફરિયાદના આધારે 5 જણની ધાડપાટુ લૂંટારૂ ગેંગને ઝડપીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। લૂંટારૂ ટોળકીએ અગાઉ પણ એક વ્યક્તિને લૂંટી લીધાની માહિતી પોલીસને મળી હતી। ઓપરેશન હાથ ધરેલું હતું, ત્યારબાદ અમે 5-5ને હસ્તગત કરેલ છે અને જેવી ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી એના ગણતરીના કલાકોમાં જ દ્વારકા પોલીસ ટીમ તથા અમારો ડી સ્ટાફની ટીમ બધાએ એક્ટિવલી કામગીરી કરીને આરોપીઓને હસ્તગત કરેલ છે। આરોપીમાં 3 પુરુષ છે, 2 મહિલા છે, એમાંથી 2 કપલ છે અને એક જે કપલ છે એનો જમાઈ છે, ત્રીજો પુરુષ જે છે એ।
તો સુરતમાં કોસંબા પાટિયા પાસે ટ્રિપલ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. અકસ્માતમાં જીબીના 2 કર્મચારીના મોત થયા. જીબી કર્મચારીઓ સુરતથી વડોદરા ટ્રાન્સફોર્મર લેવા જતા બની ઘટના. ઘટનાને પગલે સુરત વડોદરા હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. તો બીજી તરફ દમણમાં ફાયર બ્રિગેડની ગાડીને અકસ્માત નડ્યો છે. દમણથી દલવાણા જતા રસ્તા પર કામ ચાલતું હોવાના કારણે બંને સાઈડના વાહનોને એક જ તરફ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. તે દરમિયાન ફાયર બ્રિગેડની ગાડી પસાર થઈ રહી હતી. આ વખતે જ એક ડમ્પર આવી જતા ડ્રાઈવરે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને ગાડી સીધી જ રોડની સાઈડમાં બનેલી ગટર લાઈન તોડી અને અંદર ખાબકી હતી. ઘટના બાદ આસપાસના વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનામાં ગાડીના ચાલકનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો. તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં 2 વ્હીલર પર આવતા વિદ્યાર્થીઓ અને કર્મચારીઓ માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત કરાયું છે. જો કે યુનિવર્સિટીના આદેશ છતાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હેલ્મેટ વગર જ દેખાયા. ત્યારે વાહન ચાલકો ફરજિયાત હેલ્મેટ પહેરીને આવે તે માટે NSS